Praise the Lord. പ്രഭു की नाम की महिमा हो. വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ വചനവുമായിട്ട് നമുക്കൊന്നിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. फिर से एक बार और प्रभु की वचन लेके प्रभु की समूह में आने के लिए प्रभु सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് നാം ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠനം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണല്ലോ. और पिछले कुछ सप्ताहों से हमने फिलिपियों की पत्री से जो पढ़ाई करके आ रहा है नियमित रूप से. ഒന്നിടവിട്ട ആഴ്ചകളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. जैसे आप जानते हैं ये क्लास एक सप्ताह छोड़कर एक सप्ताह होते हैं. അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം. और बिल्कुल ये बीच में इतना जो टाइम जाने से थोड़ा गैप बन जाते हैं, फिर भी आप लोग सब इसमें ध्यान देते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. മാത്രമല്ല ഇത് മറ്റ് മീഡിയയിലൂടെ പലരും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. और इसमें जो लाइव सुनने के अलावा कई भाई बहनों ने इन प्रोग्राम की जो बाद में इसका यूट्यूब जैसे जो चैनलों में लोग इसको देखते हैं, इसलिए भी उनके लिए भी धन्यवाद आता है. പലർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിനായിട്ടും നന്ദി പറയുന്നു. और बहुतों को ये फायदामंद है करके जो जवाब देते हैं, इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത്. और पिछले सप्ताह में क्लास में हमने फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 11वीं आयत तक की जो पदों को विचार किया है, पढ़ाई किया है. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഭാവം, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം എന്താണ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടായ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. और जैसे पिछले क्लास हमने जो 5वीं आयत के आधार पर जो पढ़ाया, और 5वीं आयत में जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव जिसने जो आत्म होना था, और वो स्वभाव यीशु मसीह में क्या था, वो तो 6 से लेकर 11 तक की आयतों में विवरण करते. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത്. और दूसरी आयत का जो 12वीं दूसरा अध्याय का जो 12वीं आयत से आज हम विचार करेंगे. സമയം ലഭിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങളെ താഴോട്ട് വായിച്ച് ചിന്തിക്കാം. और समय के अनुसार हम एक एक आयत को पढ़ते जाएंगे. ആദ്യത്തെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 2 വാക്യം വായിക്കാം. 12वीं और 13वीं आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में अच्छा काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിലെ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. यहाँ पर जो फिलिपियों की मसीह लोगों से पौलोस ने अपनी चाहत बताते हैं. ഈ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ഭാവം എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. और दूसरी अध्याय का जो शुरुआती आयतों में पौलोस ने प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव क्या था उस बात को हमें प्रकट करके दे दिया है, और आगे के आयतों में वो स्वभाव अपनी जीवन में होने के लिए वो चाहते हैं. അതിനുശേഷം और उसके बाद വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്.
और उसके बाद अपने संसार का जीवन किस तरह होना है करके वो याद दिलाते हैं। ഈ 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അല്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. जब आप जो 12वीं आयत जब पढ़ते हैं आप थोड़ा दुविधा में आ सकते हैं. ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇനി ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ എന്നൊരു പ്രബോധനം കാണുന്നു. और यहाँ पर जो पौलुस जो कहते हैं कि जैसे तुम दूर रहने पर अपना अपना उद्धार के लिए कार्य करने के लिए वहां पर लिखा है. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ, പ്രാണന്റെ രക്ഷയല്ല. प्रियो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो शब्द जो उद्धार के रूप में यहाँ पर दे रखा है वो अपनी आत्मा की जो उद्धार की बात बारे में नहीं बता रखा. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ആ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. और यहाँ पर पौलुस हमसे ये चाहते हैं कि अपने प्रतिदिन का जीवन किस तरह होना है ये बताते हैं. അഥവാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ നിലവാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. या और दूसरी ओर से कहोगे तो अपने आदमी के जीवन की व्यवहारिक तल किस तरह होना है ये बताते हैं. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. यहाँ पर पौलुस जो शब्द का इस्तेमाल करता है उसको थोड़ा ध्यान दे. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. और पौलुस यहाँ पर खास बात ये कहते हैं, विशेष करके अब मैं जैसा पास रहा था और उसी तरह मैं दूर भी रहते हैं, तभी भी आप डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हुए जीने के लिए पौलुस कहते हैं. ഇവിടെ പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവാത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്ന ഒരു ആശയം നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. और यहाँ पर जो बात जो बताते हैं उस बात को समझाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट करके दिया हुआ एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा. ഇൻഫാക്ട് പൗലോസ് വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ഫിലിപ്പിയിൽ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. और जब हम सोचते हैं तो पौलुस ने वास्तव में तो बहुत कम समय फिलिपियों की विश्वासी के बीच में रहते हुए काम किया. അവിടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ വന്നു, അവിടെ ഒരു കൂടിവരവ് ആയി എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഭൂതബാധിതയായ സ്ത്രീയുടെ വെളിച്ചപ്പാടത്തിക്കാരിയായ സ്ത്രീക്ക് ഭൂതം പോകുന്നു. അതേ തുടർന്ന് അവർ ജയിലിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവർ വളരെ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. और यहाँ पर जो कुछ विश्वासी लोग एकत्र हो रहा था उसके बीच में पौलुस काम करते थे. जब एक औरत में एक बहन में जो भूत बाधा हो गया था उसको खाली कराया और उसके बाद वहां पर कुछ खलाव हो गया और जिसकी वजह से भाई लोगों को जेल जाना भी पड़ा. 16ാം അധ്യായത്തിൽ അതേ തുടർന്ന് അവര് പീഡകൾക്കൊക്കെ ഇരയാകുന്നുണ്ട്. और जब हम प्रेरितों की किताब 14वीं आयत पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस और उनके साथी लोग वहां पर बहुत पीड़ा से गुजरते. പ്രവൃത്തി പുസ്തകം 16ാം അധ്യായത്തിലെ മുഖ്യ വിവരണം മക്കദോനിയയിലേക്ക് എത്തി ഫിലിപ്പിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ്. और प्रेरितों की काम 16वीं अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर जो मकदोनिया में जो पौलुस और उनकी साथियां पहुंच गया है वहां पर उन्हें सताया गया है और उसको बहुत परेशानी को सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताते हैं. അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പട്ടണം വിട്ട് പോകണം എന്ന് അധിപതികൾ അവരോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. और जो 16वीं अध्याय का आखिरी भाग तक जाते हैं तो वो शहर में जो शहर की जो मुखिया ने उन लोगों को विनती करते हैं कि कृपा करके हमारी शहर छोड़ के चल जाए. അവര് റോമാ പൗരത്വമുള്ളവരാണെന്നും അവരെ പിടിച്ചടിച്ചതിലൊക്കെ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ദയവേത് ഞങ്ങളുടെ അതിര് വിട്ട് പട്ടണം വിട്ട് പോകണം എന്ന് അവരോട് പറയുകയും അവര് അപ്പോസ്തലന്മാര് തിരിച്ച്
വീട്ടിൽ ചെന്ന് ലുദിയായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെ കണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം അവര് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. और वहां पर हम ये देखते हैं कि उन लोगों को उन्होंने ताड़ना दी और उसको बाद उसको जो समझ में आया ये लोग रोमी नागरिक है और उसको वो लोग उनसे विनती की कृपा करके हमारी जगह छोड़ के चल जाए. അതിനുശേഷം അവര് അംഫിപോലിസിലും അപ്പലോനിയിലും കൂടിയൊക്കെ കടന്ന് തെസ്സലോനിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്ന അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. और उसके बाद वो अंत्योकिया से और चलते हुए ये തെസ്സലോനിക്ക में पहुंचते हुए हम दिखाई देते. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചു കാലം മാത്രമാണ് ഫിലിപ്പിയിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് സാരം. कहने का तात्पर्य है ये लोग पौलुस और उनके साथी लोग फिलिपी शहर में बहुत कम समय सेवकाई किया. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. यहाँ पर जो पौलुस जो शब्द को इस्तेमाल किया है उसको थोड़ा ध्यान देना. നിങ്ങൾ ഞാൻ അരികത്തിരുന്നും കേട്ടില്ല. ഞാൻ അരികത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. वो कहते हैं पौलुस कहते हैं वैसे ही मैं आपकी करीब था तब आप मेरा बात को मान लिया. അപ്പോ ഇവരെന്താണ് അനുസരിച്ചതെന്നോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്തു എന്നോ നമുക്കറിയില്ല. और जो पौलुस उनके साथ जब रहते थे तब ये क्या क्या बातों को मान लिया ये बात अपन को पता नहीं. പക്ഷെ ഫിലിപ്പിയിലെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. वो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय हम पढ़ते हैं वहां पर उसके बारे में हमें कुछ सूचना देते हैं. 1-ാം നാൾ മുതൽ ഇതുവരെയും സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. वहां पर पौलुस ये कहते हैं जो पहला दिन से लेकर तुम लोगों ने मुझे जो साथ दिया उस बात को सोचते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. അപ്പം സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ അവർ ആദ്യ ദിനം മുതൽ പൗലോസിനോട് കൂടെ തയ്യാറായി എന്ന് നാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. और इस बात का ये मतलब होते हैं जो शुरुआती दिन से लेकर पौलुस के साथ काम करने के लिए वो लोग तैयार हो गया है ऐसे हमें समझना चाहिए. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ और जब हम ये 12वीं अध्याय दूसरा अध्याय का 12वीं आयत की ओर आए वहां पर हम ये देखते हैं അവിടെ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അരികത്തില്ല അപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന നിരതരാകുവിൻ. और पौलुस ये चाहते हैं कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं है दूर है फिर भी जैसा मैं तुम्हारे साथ हो उसी तरह तुम लोग काम करना है. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക വിടുതലിനായി എന്ന അർത്ഥമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. यहाँ पर जो आपके उद्धार की जो बात जो कहते हैं वो आपकी आत्मा की नहीं बल्कि आपकी शारीरिक उद्धार के बारे में वहां എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കരുതിയും മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിച്ചും അന്യോന്യമുള്ള ഉദവിയിലൂടെ അവർ നിലനിന്ന് പോകേണ്ടതിന്റെ രക്ഷയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. जिस तरह जो दूसरे अध्याय की 1-2 आयतों में जिस तरह जो बताया जाते हैं औरों को प्रेम कर ढांढस बांधकर और आत्मा दिखाकर जो इस तरह जो मानसिक रूप से जो शारीरिक रूप से इन्हें व्यवहार रखने के लिए पौलुस चाहते हैं. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രാണന്റെ രക്ഷയോ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയോ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. और यहाँ पर हमें जो अपने आत्मा की रक्षा या अपना जीवन की रक्षा इस तरह की कोई बातों को लाने की बात भी नहीं है. अपने उद्धार नष्ट होने का बात भी सोचने का विषय नहीं है. ये ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത എന്ന വിഷയത്തിൽ അല്പം
അല്പം ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകള് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അത്ര കണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. और कुछ लोग जो कहते हैं, जो सिखाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दिया गया जो उद्धार वो नष्ट हो जाएगा करके कहने वाला लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए ये आयत वो बहुत जोर दे के पढ़ते हैं, लेकिन उस बात को हम ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। നമ്മുടെ രക്ഷ, നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണെന്നും കൃപയാലാണെന്നും, കൃപയാലാണെങ്കിൽ അത് പ്രവൃത്തിയാലല്ലെന്നും നാം കാണുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് പ്രവൃത്തിയാലെങ്കിൽ കൃപയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്, രക്ഷ അത് തികച്ചും കൃപയാലാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ്. और यहाँ पर हमें एक बात समझना होगा, हमें जो उद्धार जो मिला है वो प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से हमें मिला है। यदि कुछ बात हमें अनुग्रह से मिलते हैं तो वहां पर कोई भी कार्य का कोई भी मतलब नहीं। यदि आप कार्य करके आप उद्धार पाते हैं तो वो उद्धार अनुग्रह से नहीं होते हैं, ये उद्धार परमेश्वर की दान है। എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം അവരോട് പറയുകയാണ്. लेकिन पौलुस इस आयत में कुछ सच्चाई उसको समझाना चाहते हैं। നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളുടെ അനുസരണവും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടെ ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. और इधर पौलुस ये उनसे ये चाहते हैं, आपका जो कार्य और आपका जो जिम्मेदारियां और आपकी जो मसीह जीवन कोई जिम्मेदार व्यक्ति के सम्मोह नहीं, बल्कि वो नहीं तभी भी उसी तरह कार्य करने के लिए बताते। ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പാള് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. जब प्रभु की दास ने जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त उनका बाइबल कॉलेज का जो प्रिंसिपल साहब ने एक बात बता दिया, वो बात यहाँ पर कहना चाहते हैं। അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചില പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുവാനായിട്ട് വെക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മോണിറ്റേഴ്സിനെ ആക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മോണിറ്റേഴ്സിനെ ആക്കി വെക്കും. और जिस समय हम स्कूल में पढ़ते थे उसी तरह जो स्कूल में जब प्रिंसिपल साहब बाहर जाते हैं और कोई अच्छे स्टूडेंट को पूरा बच्चे को ध्यान रखना और क्या अच्छा करा क्या बुरा करा इस बात को नोट करके रखने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, उसी तरह देते साहब को भी मिल गया जिम्मेदारी। അദ്ദേഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോണിറ്ററിനെ വിളിക്കും, എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷിക്കും. और यहाँ पर जब जो प्रिंसिपल साहब वापस आते हैं तब उन्होंने वो लीडर साहब को बुला लेंगे जिसको जिम्मेदारी दिया। ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലയിൽ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകും. और जिन लोगों की जो नाम दिया जो गलती किया उस सभी को ऑफिस में बुलाएंगे। അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാചകം ഇതാണ്. और ऑफिस में आने के बाद उन लोगों से उन्होंने एक बात कहता था, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുള്ളപ്പോൾ, എൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നതിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്. और मैं आप लोगों की उस कार्य को ज्यादा अच्छा समझता हूँ। जब मैं यहाँ पर नहीं है तब आप जो कार्य करते हैं, और जब मैं यहाँ पर है तो आप कुछ करते हैं उसको अच्छा नहीं मानते। എന്നെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളിനെ ആ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കും. जब मैं बाहर जाता हूँ, जिसको मैं जिम्मेदारी देके जाता है उसको आप मानते हैं, उसका मतलब ये होते हैं आप मेरा बात मानते हैं. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശിക്ഷണ നടപടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തേക്കാൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളാണ്. यदि मैं आपको सजा देना चाहते हैं तो ज्यादा सजा उसको मिलेगा जब मैं यहाँ पर नहीं है, तब आपने जो गलती करते हैं उसको ज्यादा सजा देना पसंद करूंगा. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം 40 വർഷമായിട്ട് ഇത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और करीब पिछले 40 साल से जो परमेश्वर की वचन की पढ़ाई में करके आ रहा है, और इस समय में मैं कई जगहों में इस उदाहरण को बताया आ रहा हूँ. നമ്മെ നോക്കി നടത്താനായിട്ട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള, ഇനിഷ്യലി നമ്മളെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തിയവരും കർത്താവിൽ വചനം പഠിപ്പിച്ചവരും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചൊന്ന് വരാം. और जब हमें देखभाल करने के लिए कोई होते हैं जो हमें वचन पढ़ाते हैं, और हमें जो कार्य संभालने वाला कोई होते हैं, तब अपन अच्छे कार्य कर लिया होगा. എന്നാൽ അവര് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് നന്നാണ്. और जो ज्यादा मायने रखते हैं वो है कि जब जो जिम्मेदार आदमी कोई नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तब हम क्या बर्ताव करते हैं, इस बात को ज्यादा मायने रखते हैं. ഇവിടെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴത്തെ അതേ ഉത്സാഹവും ആത്മാർത്ഥതയും കാണിക്കണം എന്ന് അവരോട് പറയുന്നു. और यहाँ पर पौलुस उनसे ये चाहते हैं, जैसे हम लोग तुम्हारे साथ थे और तब तुम लोग जिस तरह कार्य किया है, उसी तरह हम जब वहां पर नहीं है तब आप वैसे ही कार्य करें, वो ही हम आपसे चाहते हैं. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം ഈ വാക്യങ്ങൾക്കുണ്ട്. आज के जमाने में इन बातों को बहुत നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടല്ലോ അവിടെ. और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है. പലപ്പോഴും തർജ്ജമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തരുത്, നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ചെയ്തു പോകണം. और इसलिए पौलुस उनसे कहते हैं, जैसे तुम लोग इस कार्य को रुको मत, और इस कार्य में करते हुए आगे बढ़ना. നാം പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 13 വാക്യം, ഇച്ഛിക്കുക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. और पौलुस ये चाहते हैं, आप जो चाहते हैं और चाहते हुए जो अच्छे कार्य करना है, वो है परमेश्वर की भाने वाली बात. അഥവാ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത്, നിവൃത്തിയാകുന്നതിന്റെ പിൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. और इसी तरह जो परमेश्वर की जो इच्छा आप नियमित रूप से करके आने से जो परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो जाती है. അപ്പം ദൈവഹിതമാണ് നമ്മിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. और इसी वजह से जो परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर से भी पूरा हो जाते, ये बात को हमें समझना होगा. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിറവേറ്റപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. और इसका मतलब ये होते हैं, हमारी ओर से जो परमेश्वर की इच्छा हमारी ओर से पूरा होना चाहिए. परमेश्वर ये हमसे चाहते हैं. ദൈവമാണ് നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. और परमेश्वर हमारे ओर से काम करते हैं, और हमारे अंदर भी परमेश्वर ही काम करते हैं. 14ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. उनके साथ हम 14वीं पद और पढ़ेंगे. 14 15 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 14 और 15 पढ़ेंगे. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष
भोले होकर डटे और हरे निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वजन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ. ഇവിടെ നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. और यहाँ पर जो हालात क्या है, ये बात को परमेश्वर हमें दिखाते हैं. पौलुस ये बात हमें बताते हैं. എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. और अपनी चारों ओर की हालात क्या है, ये बात पौलुस हमें समझाते हैं. എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത? और वो खासियत क्या है? നാം എവിടെയാണ്, ആരുടെ മധ്യത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്? और हम कहाँ हैं और किसके बीच में हम रहते हैं? In the midst of crooked and perverse generation. और यहाँ पर ये लिखा है कि ये बताते हैं जो विवाद करने वाला लोगों के बीच में हम रहते हैं. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. और इन दोनों बातों को हमें बहुत ध्यान से बताना है. വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ള തലമുറ. और यहाँ पर ये कहते हैं हम जिन लोगों के बीच में जो रहते हैं वो हठीले लोग होते हैं, उनके बीच में हम रहते हैं. വളരെ ക്രുക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ വ്രച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളത്. और बहुत हठीले लोगों के बीच में हम रहते हैं. നേരായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടെ ചേർന്നതിന്റെ അർത്ഥം. और ये दोनों जो शब्द जो होते हैं, दोनों का मतलब ये होते हैं जो कोई भी काम सीधे नहीं करने वाला. ക്രുക്കഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷം ചിന്തിക്കുന്നവർ, തെറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ എടുക്കുന്നവർ എന്ന അർത്ഥം. जो क्रुकड शब्द जो होते हैं बुराई सोचने वाला लोग कहते हैं. ക്രുക്കഡ് എന്ന വാക്കിന് ധാരാളം അർത്ഥമുണ്ട്. और ये बुराई शब्द को बहुत अर्थ जो होते हैं. ഗൂഢമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ, वो बहुत चुपचाप कार्य बताते हैं. അല്ലാതെ തെറ്റായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരും പറയുന്നവരും എന്ന് നമുക്കതിനെ എടുക്കാം. और उसको एक और अर्थ ये होता है बातों को टेढ़े मोड़े होकर कहने वाला. അടുത്ത വാക്ക് കോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പെർവേഴ്സ് എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നത്. और उसके अलावा जो शब्द जो यहाँ पर दिया गया है वो है जो शब्द जो हठीले जो शब्द. ആ വാക്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ. और इन शब्दों को बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है इस जमाने. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന കാര്യം ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. और खास तौर पर जो डटे और हठीले लोगों के बीच में रहता है, तब अपनी जीवन किस तरह आगे बढ़ाना है इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है. പെർവേഴ്സ്, എതിരായി ചിന്തിക്കുന്നവർ. और हमेशा खिलाफत सोचने वाला लोग. ടു ഓപ്പോസിറ്റ്, हर कार्य को खिलाफत, വിരുദ്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടതിനും ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെയും അത് മനസ്സിലാക്കാതെയും നേരെ എതിരായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. इसका मतलब ये होता है कोई भी अच्छी बात हो उसकी अच्छाई के बारे में सोचते बिगर उसकी सीधे उल्टा भाव से सोचने वाला लोग कहते हैं. ഡയാസ്ട്രഫോ എന്നൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ടു ടേൺ അസൈഡ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് പാത്ത്, ശരിയായ വഴിയിൽ നിന്നും മാറുന്നവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. और डायास्ट्रोफो नाम की जो ग्रीक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया है, और इस शब्द का जो इंग्लिश मीनिंग यही होते हैं कि और रास्ता छोड़कर अलग रास्ता में चलने वाला. അതുപോലെ തന്നെ ക്രുക്കഡ് എന്ന വാക്കിന്, ആ വക്രത എന്ന വാക്കിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അൺഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലാത്തവർ, നേരല്ലാത്തവർ,
അങ്ങനെയുള്ള और അർത്ഥമാണ് डटे जो അവിടുത്തെ शब्द വാക്കിനുള്ളത്. जो डटे जो शब्द का ये मतलब होते हैं जो असत्य के पीछे जाने वाला लोग, झूठ बोलने वाला लोग होते हैं। അപ്പൊ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം ജീവിക്കാൻ. और इधर इस बात की ये मतलब होते हैं कि जिस परिस्थिति में, जिस समूह में हम जीवन जी रहा है, वहां की लोगों की आदतों के बारे में हमें समझना है. ദൈവമക്കളായ, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ, കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. हम जो परमेश्वर की संतान, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ऐसा लोग जब एक समाज में रहते हैं तो पूरी समाज को ध्यान रखते हुए, अपने चारों ओर क्या होते हैं इन बात को ध्यान रखते हुए जीना पड़ते हैं. ഒരു 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 തിരക്കുള്ള പട്ടണത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഒരുവൻ എത്ര ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണമോ ആ ജാഗ്രതയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. और जिस तरह जो भीड़ भरे एक शहर के अंदर एक व्यक्ति जब गाड़ी चलाते हैं तो उस व्यक्ति को किस तरह आगे पीछे साइड में चारों में किस तरह ध्यान रखना है, उसी तरह ध्यान रखते हुए एक मसीह, एक विश्वासी को अपने मसीह जीवन बिताना होता है. പണ്ട് ഏതോ ഒരു ഒരു വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതായിരിക്കാം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ് പഴകിയിട്ടുണ്ട്. और पहले एक बहुत पुरानी जमाने में जो गाड़ी चलाने सिखाने वाला एक व्यक्ति, उन्होंने एक बात ऐसे कहते थे, वो बात आगे भी अभी चल के आ रहा है. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ നാളുകളിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഴകി നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു വാചകമാണ്. और वो बात कहकर अभी अपने बीच में भी वो बात पहुंच गया है, एक सच्चाई है. वो बात ऐसा है, ഈ വാചകം വാസ്തവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷ നേടും. और जो बातों को जो गाड़ी चलाने वाला थोड़ा ध्यान रखोगे तो वो सारे एक्सीडेंट और खतरा से बच के गाड़ी चला सकते हैं. അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ, നമ്മുടെ എതിരും നമ്മുടെ പുറകിലും നമ്മുടെ മുൻപിലും ഒക്കെ വരുന്ന वो सबका ऐसा है. വാഹനം ഓടിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. അഥവാ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. मतलब वो शब्द ऐसा होते हैं कि जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आगे पीछे दोनों बस में जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो सब पागल हैं, सिर्फ अक्लमंद मैं हूँ, ये सोच के गाड़ी चलाना चाहिए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ വരുന്നയാളും അല്ലെ എൻ്റെ മുൻപിൽ പോകുന്നയാളും എൻ്റെ പുറകിൽ വരുന്നയാളും ഒക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ്. और कहने का ये मतलब होते हैं जब मैं अपना आप को समझदार समझते हैं, लेकिन मेरे आगे पीछे चलने वाला मेरे लिए भी ये सोचते है ये पागल है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക? तो कहने की ये मतलब है पागल लोग किस तरह बर्ताव करते हैं. സുബോധമില്ലാത്തവരായിട്ട്. उसको तो अकल ही नहीं है. സുബോധമില്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക? और जो लोगों में अकल नहीं है वो किस तरह कार्य करते हैं. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടിരിക്കാം, നമ്മളെ അപായപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്തയിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ പോകണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. कहने की ये मतलब होते हैं कि हमने चारों ओर चलने वाला लोग उनका गाड़ी लेकर अपना गाड़ी को टक्कर मार सकते हैं, इसलिए हम बड़े ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ यही मतलब होता है.
നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കില്ല, നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. कहने का ये तात्पर्य होते हैं अपनी जीवन में भीड़ भरा जिंदगी में हम स्वयं ध्यान से रहना चाहिए और लोग क्या करता है उससे अपना कोई मतलब। ഇവിടെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ജാഗ്രത അവിടെയാണ്. और ये शब्द जो इसमें जो बात जो बताया ध्यान दे, aware of the background, aware of the circumstances. और अपनी चारों मेल की जो हालात को समझना, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്, अपने चारों ओर की जानकारी रखना, को ഒരു समझना। വാഹനം നമുക്കെതിരെ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, ആ സിഗ്നൽ റെഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. और इस बात की कहने की यह मतलब है अपने सामने से कोई गाड़ी अपने सामने आ रहा है या अपने आगे कोई गाड़ी रुक रखा है, हमें कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, तब हम क्या करना चाहिए, ये होता है। വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. हम जानते हैं जैसे लोग ड्राइविंग करते हैं तब लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी अपने मकसद में पहुंचना। അതുകൊണ്ട് തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടും വളരെ പതുക്കെയും ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് തിരക്കില്ലാതെ റോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റോഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അല്പം സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകും. और भीड़ भरे इलाका में हम गाड़ी बहुत ध्यान से और धीरे चलाकर, जहां पर रोड खुले मिलते हैं, सीधे मिलते हैं, वहां पर अपन बड़े तेजी से गाड़ी चला के चल जाते हैं। എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്? और वहां पर अपन क्यों तेजी से चलाते हैं? നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ഫ്രീ ആണ്, അവിടെ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ല എന്നുള്ള അറിവാണ്. और अपने आगे पीछे या अपने चारों मेल हमें कोई भी रुकावट नहीं है, इस बात को हम समझते हैं, इसलिए हम ऐसे जगह में गाड़ी तेजी से चलाते हैं। അത് ചുറ്റുപാടുകൾ വളരെ പ്രശ്നമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. और जहां पर जो हालात बुरे होते हैं, गड़बड़ होते हैं, ऐसा जगह में हम ध्यान से गाड़ी चलाएं। അപ്പൊ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും കൂടെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. और जब हम मसीह जीवन में अपना जीवन बहुत जागरूक होना चाहिए, साथ साथ अपने चारों मेल का ध्यान भी हमें रखना होता है। यही कहता है സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हमें सहायता करे। നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയാണ്. और पौलुस यहाँ पर ये कहते हैं तुम जिस जगहों में से गुजरता है वो जगह ऐसा है, वहां पर डटे लोग और हठीले लोग हैं, उनके बीच में से तुम गुजर रहे हो। ഈ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? और इस जमाना का मतलब क्या होते हैं पौलुस यहाँ पर जो कहते हैं? പൊതുവെ ഈ ഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ്. और आमतौर पर इस बात में ये मतलब होते हैं जो लोग विश्वास में नहीं है, अविश्वासी हैं, उनके बारे में बताते हैं। അഥവാ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ. इसका मतलब ये होते हैं जो लोग विश्वास करके परमेश्वर की संतान हो गया, परमेश्वर की लोग हो गया है, और उसके अलावा की जो बाकी सारे लोगों के बारे में बताते हैं। ആ നിലയിലാണ് ഇത് പൊതുവെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. और ये आयत इसी तरह मान लिया जाता है। എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് നിലയിൽ പരിഗണിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. लेकिन यहाँ पर मैं इस आयत को दो तरीके से बताना चाहता हूँ। ഇത് കേവലം പുറത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ये न सिर्फ बाहरी वाला लोग नहीं, അകത്തുള്ളവരും ഇതേ തലമുറ തന്നെയാണ്. और बल्कि अंदर जो लोग हैं वो लोग भी इसी तरह के लोग हो। വക്രതയുള്ളവർ, വ്യാജമുള്ളവർ, और झूठे और हठीले लोग, തെറ്റായി ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർ, തയ്യാറുള്ളവർ, और जो बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के इच्छा रखने वाला लोग,
കാര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനോ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ തിരിച്ചറിയുവാനോ ശ്രമിക്കാത്തവർ. और बातों को सही मायने से समझना नहीं चाहते और समझ गया तो भी उसको मानना नहीं चाहने वाला लोग. അവരെ കുറിച്ച് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. और उन लोगों के लिए पौलुस ने जो कुरिन्थियों की पत्री में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, കള്ള സഹോദരന്മാർ. झूठे भाई लोग. അവര് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരാണ്. वो हमारे साथ है जरूर. സഹോദരന്മാരായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരാണ്. वो भाई बनकर अपने साथ रहने वाला होते हैं, പക്ഷെ അവർ കള്ള സഹോദരന്മാരാണ്. लेकिन वो झूठे भाई लोग होते हैं. ഇന്നത്തെ സ്ഥലം സഭകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള കള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട്. आजकल की जो कलीसियाओं में भी, स्थानीय कलीसियाओं में इस तरह की झूठे भाई लोग बहुत हैं. സുവിശേഷ ഫീൽഡിൽ ധാരാളം കള്ള നാണയങ്ങളുണ്ട്. और सुसमाचार की सेवकाई में भी इसी तरह की झूठे लोग भी होते हैं. വളരെ വേഗമൊന്നും ഈ കള്ള നാണയങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. और बहुत जल्दी इन झूठे लोगों को समझ नहीं पाते. പക്ഷെ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കുകയില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതുന്നത്. कई बार लोग ये सोचते हैं इन्हें कई पकड़ में नहीं आए, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. लेकिन एक दिन इनकी जो बुराई को एक दिन पकड़ में ही आ जाए. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. मेरे प्यारों, हम ऐसे झूठे हठीले लोगों की जमाना में जी रहा है. ഈ കോട്ടം എന്ന ആ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ അതിന് അതുപോലെ കോട്ടം എന്നുള്ള ഷേപ്പ്ലെസ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദം. और यहाँ पर जो शब्द जो मलयालम में इसको कोटम कहते हैं, हिंदी में इसको टेढ़े कहते हैं. അത് ആ നിലയിലാണോ? हाँ, वो टेढ़े ही वही मलयालम में जो अर्थ जो बताते हैं वही है हिंदी में. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു. ഏതാണ്ട് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ്. हाँ, അത് തന്നെ ശബ്ദം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. और मलयालम में टेढ़ा जो शब्द और हिंदी में भी उसी के अर्थ वही है, और उसी कारण जो मलयालम में कुछ कहावत होते हैं वो बताना चाहेंगे. അതായത് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ കൂടുതലും ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ. और जिस तरह जो खाना पकाते हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान के अधिकतर लोग जो चावल खाने वाला होते हैं. വടക്കേന്ത്യയില് പിന്നെ ചപ്പാത്തി റൊട്ടിയൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുമെങ്കിലും അവരും ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചോറ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. और उत्तर भारत में भी लोग अधिकतर जो चपाती खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो भी लोग चावल भी खाते हैं. ഈ വടക്കേന്ത്യയിലുള്ളവരൊക്കെ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതിന്റെ റൈസിന്റെ ആ ജ്യൂസ് ഊറ്റിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और जिस तरह हम उत्तर भारत में जब चावल बनाते हैं, वो चावल जो सीमित पानी के अंदर रखे उसको उबाल के खाते हैं, लेकिन वो ज्यादा पानी में उबालते हैं और फिर वो पानी उनमें से निकाल देते हैं. അങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഈ അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് ചെരിച്ചിടാറുണ്ട്, കമത്തിയിടാറുണ്ട്. और जिस तरह जो दक्षिणी भारत में जो चावल बनाते हैं, और वो चावल की पानी सुखाने के लिए जिस भगोना में जो चावल बनाते हैं, उस भगोना के ऊपर एक ढक्कन रख लेते हैं और उस भगोना को उल्टा रख लिया जाता है. മലയാളികളായ ആളുകൾക്ക് അറിയാം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞത് അതിന്റെ ജ്യൂസ് അതിന്റെ വെള്ളം താഴേക്ക് പോയി അത് ഡ്രൈ ആയി എടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ പകുതിയിലധികം കലത്തിനകത്ത് കാണത്തില്ല, താഴത്തെ പാത്രത്തിൽ ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. तो कहने के ये मतलब होते हैं, जब जिस लोगों को ये पानी निकालना अच्छी तरह नहीं आते हैं, वो लोग उस पानी को रख लेंगे, ढके रख लेंगे और बर्तन उल्टा रख लेंगे. और जो सही तरीके से जब रखते नहीं हैं, तब क्या होते हैं, जो आधे से अधिक जो चावल पानी के साथ और नीचे वाले बर्तन में चल जाते हैं. എന്താ എവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ?
और उसका गलती क्या है आपको पता है क्या? ഈ അരി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം നല്ല റൗണ്ട് ഉള്ള പാത്രമാണ്. എന്നാൽ അത് വെള്ളം പോകാൻ നേരത്ത് അടച്ചു വെക്കുന്ന പാത്രത്തിന് കോട്ടമുണ്ടാകും, ചെറിയ വളവും പൊളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അത് और സൂട്ടായിരിക്കത്തില്ല. और ये चावल नीचे गिरने का यही कारण होते हैं। जिस भगोना को हम जिस ढक्कन से जो ढक दिया जाते हैं, वो ढक्कन कई बार टेढ़ा हो जाते हैं और उसके बीच में जगह आ जाता है, खाली जगह आ जाता है, उसमें से होकर चावल नीचे गिर जाते हैं। അപ്പൊ ഈ കോട്ടവും അതിന്റെ ഒരു 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 ലെവല് ഇല്ലാതെ ഷേപ്പ്ലെസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുകയും ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെള്ളത്തോടു കൂടെ ഈ റൈസും കൂടെ താഴേക്ക് പോകും. कहने की यह तात्पर्य है, जो ढक्कन जो टेढ़ा हो जाते हैं, तो उसको तो पूरी चावल को रोक नहीं पाते और उसकी टेढ़ापन की वजह से जो सारे चावल पानी में चलते। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടമുള്ളവർ തെറ്റായിരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. और इस शब्द का यही मतलब होते हैं, जो सही रूप नहीं होते, वो टेढ़े होते हैं। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അത്ര സ്മൂതേണല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. और इसलिए अपनी चारों मेल इतना अच्छे नहीं और सही नहीं चलने वाला। നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. और अपने जो चारों मेल की जो हालातों को हम नहीं समझते हैं, तो हम सही महीने से जीवन नहीं बिता पाते। അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, നാം ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എപ്പോഴും സാധിക്കണം. और कहने का ये तात्पर्य है, हम जिस जगह में जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, अपने चारों मेल क्या होते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। हम ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട്. और जैसे अपनी चारों मेलों की हालात को समझने के लिए हमें कुछ खास बात की जरूरत होती है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. वो खास बात ये है, हमें बड़े ध्यान से रहना चाहिए। നമ്മളുടെ കാഴ്ചയും നമ്മുടെ കേൾവിയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. मतलब ये होते हैं, हमें अपनी आंखें, खाने, ये सबको ना के ये सबको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। എപ്പോഴാ നമ്മൾ രഹസ്യം പറയുന്നത്? हम लोगों से कब जो चुपचाप Secret. बातें करते हैं? രഹസ്യം പറയുന്നത് എപ്പോഴാ? हाँ, लोगों को कुछ रहस्य बात कब कहते हैं? എനിക്ക് ബ്രദർ എബിസനോട് ഒരു രഹസ്യം പറയണമെന്നുണ്ട്. मान लो मुझे भाई एबिसन को कुछ खास बात बताना होते हैं, तो നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. आप सभी हमारे साथ बैठ रहा हैं। ഇപ്പൊ എനിക്ക് രഹസ്യം പറയാൻ പറ്റുമോ? क्या मैं कुछ खास बात उसको बता सकते हैं क्या? അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറയും എല്ലാവരും പോകുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയും. और तब मैं ये कहूंगा, അത് പുറത്തോട്ട് വന്നില്ല ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. हाँ, तब हम कह देंगे आपको कुछ खास बात कहना है, कुछ सीक्रेट बात कहना है, तब जाएंगे, तब तक आपको बैठना है। അപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രഹസ്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. जब मान लो हम दोनों हैं और कोई नहीं, तो फिर हमें कोई सीक्रेट में बात करने की जरूरत नहीं है। അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രഹസ്യം പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയും, എബിസൺ ബ്രദറെ ഇന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ, നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുക. और कोई सुने बगैर हो सकता है मैं सभी को म्यूट करूं, या नहीं है तो मेरा फोन उठा के कहूंगा, भाई एबिसन कुछ ऐसे बात है, करके बात करेंगे। എന്നാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യം തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
तो आज इस मीटिंग की शुरुआती टाइम में हम दोनों ही था करीब 10 मिनट तक। അപ്പൊ എനിക്കിത് രഹസ്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. तब मेरे को चुपचाप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यूं बता सकते हैं। ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആ സംസാരിച്ചു വരുന്ന പരം ആരെയും കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ടതല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ആ സംസാരം അവിടെ നിർത്തും. मान लो कोई तीसरे व्यक्ति सुनने वाला है तो जो वो प्रवेश हो गया तो फिर हम तुरंत उस बात को वहां पर बंद करते हैं, चाहे वो सुनने से कोई दिक्कत नहीं है तो भी। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇടപെടുവാൻ, പെരുമാറുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. और इसका मतलब ये होते हैं चारों बैल की जो जानकारी हमें जब होते हैं तब हम ध्यान से चलने की जिम्मेदार हो जाते हैं। നമ്മുടെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ളവരിലും അകത്തുള്ളവരിലും ഈ സ്വഭാവക്കാരുണ്ട്, വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ളവരുണ്ട്. ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ളവർ. तो कहने की ये तात्पर्य है कि जैसा हमारा कलीसिया के अंदर भी और कलीसिया के बाहर भी इस तरह डटे और हठीले लोग रहते हैं। നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ നമ്മൾ പറയുന്നതോ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നതോ ശരിയായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, ശരിയായ നിലയിൽ പരിഗണിക്കാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. जो हम कहते हैं उसको सुनना और उसके बारे में विचार करना, इन सारे बातों को टेढ़े करने वाला लोग हमारे साथ भी है, हमारे आसपास भी है, इसलिए हमें ध्यान से रहना होता। അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രത ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുക. और इसका मतलब ये होते हैं अपनी चारों मेलों की बातों के बारे में हमें बहुत जागरूक रहना जरूरी होता है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ कुറിച്ച് അറിയാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ധാരാളം ഗുരുതരമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നാം എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. तो कहने की यह तात्पर्य है जैसा हमने चारों मेल की बातों को ध्यान नहीं होने से हम कई बार कई तकलीफ में फंस जाते। അതുകൊണ്ട് മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. और इसलिए अपने आगे की जिंदगी में अपने हालातों के बारे में एक समझ होना बहुत जरूरी है। അതിനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അഥവാ ഒരു ശ്രദ്ധ, ജാഗ്രത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और उस बातों को समझने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കയറിയാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്താം. ऐसा हालात में हम किस तरह जागरूक रहना है उस विषय के बारे में आज बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े विषय हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे तो बाद में बताएं। കാരണം ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. और इस आयत की ओर हम प्रवेश कर लिया तो आज हम उसको पूरा नहीं कर पाओ। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിരിക്കുന്ന അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുണ്ടാകേണ്ടതിന് ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണവും ജാഗ്രതയും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. और हमारे चारों मेलों को समझना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। और ऐसा जागरूक रहने के लिए हमें चारों मेल बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसा अपने आंखें और कान सब हमें खुला रखना बहुत जरूरी। ഇതിനുശേഷം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और आगे भी एक क्लास होने से आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त होना जरूरी है। समय आगे बहुत बढ़ चुका है। ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കുക. आज जितने बातों के बारे में हमने जो विचार किया है उन बातों को अपने मन में रखिए। കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ, നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. यदि प्रभु की आगमन में देरी हो तो और प्रभु हमें सहायता करोगे तो आगे की पढ़ाई हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले क्लासों में। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അവസരമുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കും. और जयराम जी जो 2 शब्दों में प्रार्थना करके इस सेशन को समाप्त करके कुछ सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़े।
ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് നമുക്കൊരുപോലെ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. और अभी तक जो ध्यान दिया है इन बातों को बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। ये बात हम सभी को आशीष का कारण है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपके दासों के लिए धन्यवाद, आपके दासों के द्वारा दिए गए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप